क्योंकि हम रिश्तों का बॉन्ड मजबूत बनाते हैं। हाईबॉन्ड सीमेंट, बॉन्डिंग नेशन। नमस्कार दर्शक मित्रों, सत्यनो धबकार एवा 7 न्यूज नेटवर्क में हूँ दीप्ति मूल्य आपनु हार्दिक स्वागत करूं छूं। तो सौ प्रथम जोईए आजनी मुख्य हेडलाइन्स। सरकार द्वारा सिंगतेल में आंशिक निकास बंधी उठावी लेवाता सिंगतेलना भाव में भड़को, डब्बे ₹90 वधारो। राजकोट शहर में डुप्लिकेट जंतुनाशक दवानु नेटवर्क झड़पायु। सापर वेरावल में फेक्टरी ने सील, कड़वा पटेल युवान झड़पायो। गुजरात विधानसभानी चूंटणीनी तारीख जाहेर थता ज आचार संहितानो कड़क अमल। महानगरपालिका द्वारा ठेर ठेर जाहेरातों पर पीछड़ा मराया। राजकोट शहरना पेडक रोड पर आवेला बालक हनुमानजीना मंदिरमांथी 30,000 नी मत्ता भरेली दान पेटी उठावी जता तस्करो, भाविकोमां रोष। हवे जोईए समाचारो विस्तारथी। सतत वधती जती मोंघवारी में जनता ने वधु एक फटको। सिंगतेलना भाव भड़के बळ्या, एक डब्बे ₹90 वधारो। हालना संजोगोमां मोंघवारीए माजा मूकी छे अने आम आदमी माटे बे छेड़ा भेगा करवा अशक्य बन्या छे, त्यारे वधु बोझ नाखी सरकारे सिंगतेलमां आंशिक निकास बंधी उठावी लेता सिंगतेलना भावमां भड़को थयो हतो अने डब्बाना भावमां सीधो ज ₹90 जेवो वधारो थयो हतो। हालना भाव मुजब सिंगतेलनो डब्बो ₹1820 नो थयो छे। जाणकार सूत्रोमांथी मळेली माहिती मुजब विश्व मार्केटमां खाद्य तेलमां मंदी अने स्थानिक बजारमां मगफळीनी आवक वधता थोड़ा दिवस पहला सिंगतेलना भाव घटी गया हता, परंतु सिंगतेलना भाव घटी जता अमुक ऑइल मिलरोए सिंडिकेट बनावी सिंगतेल ₹1000 थी नीचे न वेचवा निर्णय लीधो हतो। बादमां सरकार द्वारा सिंगतेलमां आंशिक निकास बंधी उठावी लेता सटोडियाओ द्वारा सिंगतेलना भावमां वधारो करायो होवानुं जाणवा मळ्युं हतुं। अहेवाल धीरेन राठोड, 7 न्यूज, राजकोट। सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन योजनानी तालाला तालुकाना घुसिया गामे जाणकारी आपता आईके जाडेजा। नर्मदा जल संपत्ति पाणी पुरवठा अने कल्पसर गांधीनगर विभाग द्वारा सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन योजना में वेरावळ नजीकना हिरणबे डेम ने आवरी लेवानी जाहेरात आईके जाडेजा द्वारा वेरावळ नजीकना तालाला तालुकाना घुसिया गामे करवामां आवता आ विस्ताરના લોકોએ આ યોજનાને હર્ષભેર આવકારી હતી। आ योजना में हिरणबे डेम ने समावी लेवाता वेरावळ, सूत्रापाड़ा, तालाला, चोरवाड, माळिया सहितना विस्तारोनो पाणी प्रश्न उकेलाई जशे। सौराष्ट्र में करोड़ों रूपियाना खर्च करी हजारों चेकडेमो, खेत तलावड़ी, बोरीबंध वगैरह जेवी योजनाओथी जल संग्रह करवामां आवे छे, परंतु 4 થી 6 महीनामां ज पाणीनो प्रश्न उद्भवतो होवाथी आ योजनाने लोकोए सहर्ष स्वीकारी छे। अहेवाल भाविन दवे, 7 न्यूज, वेरावळ। अवतरण इरिगेशन योजना 10,000 करोड़ रुपया द्वारा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदीए नर्मदाना पाणी द्वारा सौराष्ट्રના 115 જેટલા જળાશયોને ભરવા માટેનું જે આગવા પ્રકારનું કાર્ય હાથ ધર્યું છે। જૂનાગઢ જિલ્લા સુધી આ પાણી જ્યારે પહોંચવાનું છે ત્યારે જૂનાગઢ જિલ્લામાં પણ હિરણ સુધી પાણી પહોંચાડીને આગવા પ્રકારની પાણી દ્વારા ખેતીની સમૃદ્ધિ સામૂહિક રીતે ગુજરાતની સાથે સાથે સૌરાષ્ટ્ર પ્રાપ્ત કરવાનું છે। મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આપેલા સુજલામ સુફલામની યોજના, જળ સંચય માટેની યોજના, કચ્છને પાણી પહોંચાડવા માટેની યોજના, આવી અનેક યોજનાઓ દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતને પાણી માટેના નવા પાણીદાર દર્શન કરાવ્યા હોય ત્યારે સૌરાષ્ટ્ર નર્મદા અવતરણ ઇરિગેશન યોજના આગામી દિવસોમાં સૌરાષ્ટ્રની સમૃદ્ધિ લઈને આવશે અને ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્ર જે પ્રકારનું પાણીથી વંચિત રહ્યું હતું એ વંચિતતા દૂર થઈને આગામી દિવસોમાં સામૂહિક રીતે સૌરાષ્ટ્રના તમામ જિલ્લાઓ પૂર્ણ પ્રમાણમાં ખેતી માટે અને પીવા માટે નર્મદાનું પાણી ઘર બેઠા પ્રાપ્ત કરશે। પડધરી ગામમાં એગ્રોની દુકાન ધરાવતા ખેડૂતની નકલી દવાના જંગી જથ્થા સાથે
ધરપકડ કરતી એસઓજી, ખેડૂત થઈને ખેડૂતોને પાયમાલ કરતો. રાજકોટ નજીકના પડધરી ગામે ખેતીને લગતી સામગ્રીની દુકાન ધરાવતો અને શહેરમાં 150 ફૂટ રિંગ રોડ પર આવેલી તિરુપતિ બાલાજી સોસાયટી શેરી નંબર 6 માં રહેતો ભાવેશ ધીરજલાલ કકાણિયા નામનો શખ્સ બોગસ જંતુનાશક દવા બનાવી વેચતો હોવાની બાતમી મળતા શહેરના એસઓજી સ્ટાફે તેના ઘેર રેડ કરતા મોનોકોટા ફ્રોસ 36% SL મોનોસ્ટારના લેબલવાળી સ્વાલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ 167 ડોક્ટર એનીબેન્સ રોડ મુંબઈ કંપનીના માર્કાવાળી 1 લીટરની કુલ 150 બોક્સમાં પેક કરેલી કુલ 1500 જેટલી બોટલ મળી આવેલ. આથી પોલીસ દ્વારા કંપનીને જાણ કરાતા તાત્કાલિક કંપનીના જવાબદાર અધિકારીઓ પણ દોડી આવેલ અને પકડાયેલી દવા ડુપ્લિકેટ હોવાની શંકા જતા FSLમાં પરીક્ષણ માટે મોકલવામાં આવી હતી. સ્વાલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ કંપનીનો આવો જ માલ હોય છે, ઓરિજિનલ માલ હોય છે. એમ કે એના કંપની અધિકારીનો તેમાં નંબર હતા, એના નંબર ઉપરથી એનો કોન્ટેક્ટ કરતા, જે અન્વયે ભરતભાઈ ખોડાભાઈ સાવલિયા જાતે પટેલ ગોકુલધામ સોસાયટી રાજકોટવાળા ને રૂબરૂ બોલાવી તેઓ આ કંપનીના ઇન્ચાર્જ મેનેજર છે. તેઓને ખરાઈ કરતા ખરેખર આ પોતાની કંપની નામનું ડુપ્લિકેટ દવા બનાવે છે અને ખરેખર આ લોકો 190 રૂપિયાની કિંમતમાં વેચે છે દવા. ખરેખર બજારમાં ઓરિજિનલ કંપની કિંમત 400 રૂપિયા છે. એટલે આ લોકો ખરેખર ખેડૂતોને પણ છેતરે છે. આ મોનોકોટા છે જ નહીં, 0% છે. આ લોકોએ અગાઉ તપાસ કરાવેલી, વિજિલન્સને એમને તપાસ આપેલી, એ બજારમાં વેચાતી, પણ આ લોકો પકડી શકતા નહોતા. આજે અમારી પોલીસે આ ખરેખર સરસ કામ કરી અને આ ખેડૂતોને પણ આ છેતરામણી જાહેરાત અને છેતરામણી હાવ 0%, એટલે કહેવાનો મતલબ 190 રૂપિયામાં વેચે છે. એમાં કંઈ પણ વસ્તુ 36% મોનોકોટ લખેલી વસ્તુ જ નથી. એટલે હાવ મફતની વસ્તુ બનાવી લોકોને છેતરે છે અને ખેડૂતો પણ આમાં ખરેખર આત્મહત્યા કરવાનો વારો આવે એવો બનાવ છે અને પોલીસે શોધી કાઢેલ છે અને આ તપાસ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવશે. જેમાં આ દવા નકલી હોવાનું સાબિત થયું હતું. પકડાયેલી દવાની બોટલમાં 1% જેટલું ઝેર પણ ન હોવાથી જે ખેડૂત આ દવા ખરીદી પોતાના પાકમાં છંટકાવ કરી પાકને બચાવવાની કોશિશ કરે તો તે ખેડૂતનો પાક પણ બચતો નથી અને ઉપરથી દવાના ખર્ચા. આમ બંને તરફના મારથી ખેડૂતને મોટું નુકસાન પહોંચે છે. એક તો આજના સમયમાં વરસાદની અછતથી ખેડૂતો પાયમાલી તરફ ધકેલાઈ રહ્યા છે, ત્યારે ખુદ ખેડૂતનો પુત્ર ઉઠીને જો ખેડૂતોને પાયમાલ કરવા નીકળે તો ફરિયાદ કોને કરવી જેવી સ્થિતિ ખેડૂતોની થઈ છે. આથી પોલીસે ભાવેશની અટકાયત કરી તેની સાથે બીજી કઈ વ્યક્તિ છે કે કેમ, તેમજ આ નકલી દવાઓ તેણે કયા કયા ગામમાં અને કોને કોને વેચી છે અને કોઈ દુકાનદારો સાથે પણ આપી છે કે કેમ તે અંગે પૂછપરછ હાથ ધરી છે. સાપર વેરાવરમાં એનું કારખાનું છે એવી એને પૂછપરછ જણાવેલ છે, પણ બીજો જથ્થો પણ ત્યાં પડેલ છે અને બીજો મુદ્દામાલ પણ ત્યાં છે. આગળ તપાસ કરી આની અંદર બીજા કોણ કોણ સંડોવણી છે, કેટલા ઈસમો છે અને ક્યાં ક્યાં દવા એને વેચી છે એની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલુ. વેચેલી છે દવા એને ક્યાં ક્યાં વેચે છે આની પાસે પૂછપરછ કરી, કોણ કોણ સંડોવાયેલા છે અને અત્યારે આની કાયદેસરની મેં કંપની મેનેજરની ફરિયાદ લઈ 406-420 મુજબની અને એ આરોપીને ધોરણસર અટક કરી અને એની કાયદેસરની રિમાન્ડ લઈ દરેક ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવાની. ક્યાં ક્યાં માલ વેચ્યો છે, કોને કોને વેચ્યો છે, ક્યાં ક્યાં મુદ્દામાલ પડ્યો છે, તમામ મુદ્દામાલ રિકવર કરવાનો છે. તો કોઈને બક્ષવામાં નહીં આવે. ડુપ્લિકેટ દવામાં આ પોતે ખેડૂત હતો. ખેડૂત પછી આની દુકાન પણ એને અગાઉ એને પડધરીમાં કામ કરેલું, એટલે એ જાણતો હતો મોનોકોટા એને ત્યાં મોનોકોટા દવા લોકો માર્કા ઉપર જ વેચાય છે. એ અનુસંધાનમાં બે કેમિકલ મિક્સ કરતો હતો અને બીજું ચોકલેટનું પ્રવાહી એમાં મિશ્રણ કરતો હતો. એ વિગતવારની તપાસ ચાલુ છે. સાપર વેરાવર જે એનું ઇન્ડસ્ટ્રી હશે એમાં તપાસ કરશું એટલે બધી માહિતી મળશે. સ્વાલ કંપનીના જવાબદાર અધિકારીઓએ પણ ખેડૂતોને ઉદ્દેશીને એવું જણાવ્યું હતું કે કોઈ પણ એજન્સીવાળા પાસેથી દવા ખરીદતી વખતે પાક્કું બિલ મેળવી લેવું, જેથી આવા લેભાગુ તત્વોનું વેચાણ શક્ય ન બને અને કંપનીઓની પણ બદનામી થતી અટકે. પોતે ખેડૂત હોવાથી એ વાતને બરાબર જાણતો હતો કે મોનોકોટા નામની જ દવા વેચાય છે, ત્યારે એને મોનોકોટાને જ નિશાન બનાવી પોતાનું કામ પાર પાડ્યું. અહેવાલ ધીરેન રાઠોડ, 7 ન્યૂઝ, રાજકોટ.
ડુપ્લિકેટ જે છે એ દવા ખેડૂતો છંટકાવ કરે તો એનો કોઈ રિઝલ્ટ મળતું નથી અને ટોટલી એના કપાસ ઉપર જે એને ફાયદો થવો જોઈએ એ કોઈ રિઝલ્ટ નહીં મળે તો એનો કપાસ એને ઉત્પાદન પણ મળવાનું નથી. કે તો આ પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ અને આમાં જે સાથે મળીને જે ડુપ્લિકેટ દવા જે પકડી છે એક ખેડૂતોને જે ગેરમાયે દોરીને વેપારી કે આ જે એક બે વ્યક્તિ જે ડુપ્લિકેટ કરતા હતા એના હિસાબે ખેડૂતોને બહુ મોટું નુકસાન થાય છે. તો આ તાત્કાલિક ધોરણે આની કાર્યવાહી થઈ છે એ બદલ પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. આ જે અંદર 36% ઝેર હોવું જોઈએ એની જગ્યાએ આમાં કોઈ ઝેર હોય એવું લાગતું નથી. એના હિસાબે ખેડૂતને રિઝલ્ટ નહીં મળે અને ખેડૂતને રિઝલ્ટ કમ્પ્લેન પણ આવશે ખેડૂતની. આના હિસાબે ટોટલી ખેડૂતોને બહુ મોટું નુકસાન થાય છે. જે છંટકાવ કરે કે એમનું જે મહેનત કરે બધી પાણીમાં જાય છે. પણ આ જે આવા તત્વો જે બિનકાયદેસર જે કાર્યવાહી કરે છે અને એક્ટિવિટી ચાલુ કરે છે અને ડુપ્લિકેટ જે માર્કેટમાં દવા વેચે છે એનાથી વેપારી ભાઈઓને બી અમારી કંપની તરફથી એક એડવાઇસ છે કે બિલ વગર માલ કોઈ પણ માર્કેટમાં કોઈ પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસેથી ખરીદવાનો નહીં. હંમેશા જંતુનાશક દવાની ખરીદી કરતી વખતે વેપારી ભાઈઓએ બિલનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ 2 નંબર સાથે તો જ એને પરચેઝ કરવો જોઈએ. રાજકોટ શહેરના સૌરાષ્ટ્ર કલા કેન્દ્ર નજીક રહેતા પટેલ પરિવારની પડોશી દરબાર શખ્સનો અસહ્ય ત્રાસ. પોલીસ કમિશનર શ્રીને આવેદનપત્ર અપાયું. શહેરના સૌરાષ્ટ્ર કલા કેન્દ્ર શેરી નંબર 1 માં આવેલા ઘનશ્યામ નામના મકાનમાં રહેતા પટેલ પરિવાર પર મકાન પડાવી લેવા બાબતે પડોશી દરબાર શખ્સ ત્રાસ ગુજારતો હોય આજે પોલીસ કમિશનર શ્રીને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. આવેદનપત્રમાં જણાવ્યા અનુસાર ગત તારીખ 2 ના રોજ રાતના 9 વાગ્યા આસપાસ ફરિયાદી જયાબેન સભાયા તેમજ તેમના પતિ છગનભાઈ અને તેમનો મિત્ર જીતેન્દ્રભાઈ જોશી પોતાના ઘરમાં હતા ત્યારે બાજુમાં રહેતા બિસુભાઈ વાળા તેમજ તેના પુત્રો વિરેન તથા રાજવીર પોતાના મળતિયાઓ સાથે ગેરકાયદે ઘરમાં ઘૂસી છગનભાઈને કહેલ કે હાલ મારા ઘરમાં તને દારૂ પીવડાવી મકાન લખાવી લેવું છે. આથી પટેલ પરિવારે આજીજી કરવા માંડેલ પરંતુ ઉશ્કેરાયેલા માથાભારા શખ્સો જીતેન્દ્રભાઈ જોશીને ઉપાડી ગયેલ અને તેમને સરદાર નજીકના ભંગડા ગામે આવેલ વાડી ખાતે લઈ જઈને મોતની બીક બતાવી તેમને ડરાવેલ અને બીજા દિવસે શાસ્ત્રી મેદાનમાં ફેંકી દીધેલ અને જો પોલીસ ફરિયાદ કરીશ તો આખા ઘરને મારી નાખીશું એવી ધમકી પણ ઉચ્ચારી હતી. આ વાતની જાણ જીતેન્દ્રભાઈને પોતાના મિત્ર છગનભાઈ સભાયાને કરી હતી. 2 તારીખના સાંજના 9:30 વાગે ત્યાં અમે બેઠેલા હતા. ત્યાં ભાઈ દારૂ પીને આવેલા અમારી પાસે અને બીસુવાળા એના છોકરા અને બીજા 2-3 જણા અન્ય હતા. જયસુખ ભરાડ ને વિષ્ણુભાઈ ને નાથો ભરવાડ ને બાવાજી ડ્રાઈવર હતો એ આવેલા અને અહીંથી કે ગાડી લઈ લેવાનું મકાન ખાલી કરવા માટેની વાત કરી હતી. ડખા કરતા હતા, દારૂ પીધેલમાં હતા. મેં જરા વચમાં પડી સમાધાન કરવાની વાત કરી તો મને ગાળાગાળી કરી અને મને ત્યાં એના રૂમમાં લઈ ગયા અને ત્યાં ઢોર મારી અને વગર લાયસન્સની પિસ્તોલે ફાયરિંગ કરેલું છે રૂમમાં અને વાડીએ મને ત્યાં લઈ ગયેલા. ત્યાં મને મારી અને ત્યાં પણ ફાયરિંગ કરેલું છે અને લાકડી હરિનગર 2માં નહીં બાજુમાં નહીં હરિનગર 2માં જે કાકા છગનભાઈ રહે છે ને એમની સાથે મારે જમીન મકાન દેવાની ભાગીદારીમાં છે. એ આટલું અમારે અવર જવર ને એવું હોય છે. સમાધાનમાં પડ્યો અને પીધેલા હાલતમાં કઈ ભાન ભૂલી ગયા હતા એ લોકો બરોબર અને મકાન પડાવી લેવાની નહીં કે તને લખાવી લઈશ કે તું અહીંયા હું બેઠા અને આમ નથી એમ. અને બાદમાં પોતાના જ માણસો પાસે પોતાની કારના કાચ ફોડાવી નાખી ફરિયાદ પણ દાખલ કરાવેલ. આ મકાન પચાવી પાડવા માટે પટેલ પરિવારને અવારનવાર ત્રાસ અપાતો હોય અંતે કંટાળી પટેલ પરિવાર પોલીસના શરણે જઈ પોલીસ કમિશનર શ્રીને આવેદનપત્ર પાઠવી માથાભારે શખ્સના ત્રાસમાંથી તાત્કાલિક મુક્ત કરાવવા આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે. આ માથાભારે શખ્સો ગુનાહિત માનસ ધરાવતા હોય કોઈ તેમની સામે બોલતું નથી અને તેઓ જાહેરમાં એવું બોલે છે કે પોલીસ અધિકારીઓ સાથે અમારો ઘરોબો છે, આથી અમારું મકાન પડાવી લેવાના આશયથી અમને અવારનવાર હેરાન કરતા હોય અમોને આ ત્રાસમાંથી મુક્ત કરાવવાની માંગણી આવેદનપત્રમાં કરવામાં આવી છે. અહેવાલ ધીરેન રાઠોડ, 7 ન્યૂઝ, રાજકોટ.
शरारत भरा बचपन जैसे नींव जिंदगी की, जवानी के वो प्यारे वादे जैसे नींव मजबूत रिश्तों की। गवाह हैं हम जिसने आपके रिश्तों को और मजबूत बनाया, क्योंकि हम रिश्तों का बॉन्ड मजबूत बनाते हैं। Highbond Cement, bonding nation. લ્યો આવી ગયો આસો માસ। આસો માસ? હા, આસો માસ એટલે નવરાત્રીનું પર્વ અને નવરાત્રીના પર્વમાં દાંડિયા રમવાની મજા। અને દાંડિયા રમવાની મજા તો બસ નુપુર નવરાત્રી મહોત્સવમાં। અરે જુઓ, લીલીછમ હરિયાળી અને ગાર્ડન જેવા ગ્રાઉન્ડમાં રમવાની મજા તો કંઈક અલગ જ છે। અદ્યતન સાઉન્ડ સિસ્ટમ, મનોરમ્ય લાઇટિંગ અને સુપ્રસિદ્ધ ઓર્કેસ્ટ્રા તો ખરું જ। અને હા, લાખોના લાખેણા અનમોલ ઇનામોની વણઝાર તો ખરી જ। આવો રમીએ રાસ, નુપુર ગ્રુપ સંગાત। અમારું સરનામું નોંધ કરી લેશો? 150 ફૂટ રિંગ રોડ, નાના મોવા સર્કલ, પેટ્રોલ પંપની બાજુમાં, રાજકોટ। આપની જાહેરાત તેમજ પાસ માટે અવશ્ય અમારો સંપર્ક કરો। મોબાઈલ નંબર છે 9824735320 અને 9904001110। સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં એકમાત્ર ISO 9001-2008 સર્ટિફાઈડ મેન્યુફેક્ચરિંગ એટલે IQ ડિઝાઇન, જેમાં તમને મળશે રિવોલ્વિંગ ચેર, કોમ્પ્યુટર ચેર, ઓફિસ ચેર, કોન્ફરન્સ ચેર જેવી અવનવી લેટેસ્ટ ડિઝાઇનમાં અને અવનવા મનપસંદ કલરમાં 100 થી વધારે મોડેલમાં ઉપલબ્ધ। તો પહોંચી જાઓ IQ ડિઝાઇનના અદ્યતન શોરૂમમાં અને પસંદ કરો અવનવી ચેર। 27 ગુંદાવાડી, પલંગ ચોક। ફોન નંબર 0281 2220 002 તેમજ 9825 7899 7 92277 7772 3 રાજકોટ। ચાલો આપણે સૌ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના વિસ્તારમાં હવા પાણીથી ફેલાતા પ્રદૂષણને રોકીએ। સમગ્ર જીવ જનાવરને શુદ્ધ પાણી, હવા અને વાતાવરણ મળે તેવા પ્રયત્ન કરીએ અને સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના પર્યાવરણનું આપણે જતન કરીએ। આપને પર્યાવરણ અંગે કોઈ ફરિયાદ હોય તો અમારો સંપર્ક કરો। પ્રમુખ લાલજીભાઈ મહેતા, પર્યાવરણ સુરક્ષા સમિતિ, મોરબી, 49 સૂર્યોદય કોમ્પ્લેક્સ, પરા બજાર। મોબાઈલ 98 257 94 12। વાવાઝોડો કોઈને ના છોડો। સજની રે હો 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 મને સપના સેઠો પુરુષ તું મારા સૂરજના નામ। ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી જાહેર થવાની સાથે જ આચાર સંહિતાનું કડક અમલ। રાજકોટ મહાનગર દ્વારા જાહેરાતો દૂર કરવાની કામગીરી શરૂ। વિધાનસભાની ચૂંટણી જાહેર થતાં જ આચાર સંહિતા લાગુ થઈ ગઈ છે અને રાજકોટ જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા આચાર સંહિતાના કડક અમલ બાબતે આદેશો અપાયા બાદ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા ઠેર ઠેર લગાડવામાં આવેલા ભાજપ, કોંગ્રેસના અને અન્ય પક્ષોના પ્રચાર કરતા હોર્ડિંગ્સ, બેનર, ઝંડીઓ વગેરે ઉતારવાનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે। જ્યાં દિવાલો પર ચિત્રામણ કરવામાં આવ્યા છે ત્યાં ચૂનાના પીછડા લગાડી દેવામાં આવ્યા છે અને તમામ એડ એજન્સીઓને પણ લેખિતમાં સૂચના આપવામાં આવી છે કે એક પણ હોર્ડિંગ્સ બોર્ડ પર રાજકીય પ્રચાર થાય એવી જાહેરાત ન લગાડવી અને જો મહાનગરપાલિકાની જાણ બહાર કોઈ પક્ષની જાહેરાત હોર્ડિંગ્સ બોર્ડમાં લગાડવામાં આવશે તો તે કંપનીનો કોન્ટ્રાક્ટ બંધ કરી દેવા જેવા આકરા પગલાં લેવામાં આવશે। રાજકોટ શહેરની કુંડલિયા કોલેજના ગેટ નજીક
2 દિવસ પૂર્વે થયેલી દરબાર આહિર વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચેની માથાકૂટ વકરી, ફરી બંને જૂથ આમને સામને। 2 દિવસ પહેલા 2 જૂથના વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે થયેલી માથાકૂટમાં ગઈકાલે DH કોલેજ અને કોટક સાયન્સ કોલેજમાં મગજમારી થયા બાદ આજે ફરી બંને જૂથ આમને સામને આવી ગયા હતા। 2 દિવસ પહેલા થયેલી વિરાણી હાઈસ્કૂલના ગરાસિયા વિદ્યાર્થીને આહિર વિદ્યાર્થી સાથે સામાન્ય બાબતે માથાકૂટ સર્જાતા આહિર બોર્ડિંગના વિદ્યાર્થીઓએ એક સંપ કરી હુમલો કરી માર માર્યો હતો અને આ બનાવના પડઘારૂપે ધર્મેન્દ્રસિંહજી કોલેજ અને કોટક સાયન્સ કોલેજમાં પણ ગઈકાલે બંને જૂથો વચ્ચે બબાલ સર્જાઈ હતી। ત્યારબાદ આજે સવારે કુંડલિયા કોલેજ નજીકથી પસાર થઈ રહેલા એક નિર્દોષ ગરાસિયા વિદ્યાર્થીને અટકાવી આહિર જૂથે બાઇકમાં તોડફોડ કરતા થોડીવારમાં જ ગરાસિયા યુવાનોનું ટોળું ધસી આવ્યું હતું અને પથ્થરમારો તેમજ બેઝબોલના ધોકાના છૂટથી ઉપયોગ કરાયા હોવા છતાં કોઈને ઈજા પહોંચી ન હોય એવું જાણવા મળ્યું નથી, પરંતુ પોતાની બાઇકો મૂકીને નાસી છૂટેલા આહિર વિદ્યાર્થીઓના બાઇકોનો કચ્ચરઘાણ વાળી દેવાયો છે। બનાવમાં સંડોવાયેલા વિદ્યાર્થીઓના નામ શોધી ગુનો નોંધવાની કામગીરી પોલીસે શરૂ કરી દીધી છે। ના, મને કાંઈ ખબર નથી। હું ક્લાસમાં લેક્ચરમાં હતો, નીચે આવીને જોયું તો ખબર પડી ગાડી આખી ડેમેજ થઈ ગઈ। ના ના, એ કાંઈ ખબર નથી મને। મોરબીના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સમયસર બસ ન મળવાથી રોષે ભરાયેલા વિદ્યાર્થીઓએ બસ રોકી આંદોલન કર્યું, પોલીસ બોલાવાઈ। મોરબી નજીકના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓને મોરબી શહેરમાં અભ્યાસ અર્થે આવવું પડે છે, ત્યારે વિદ્યાર્થીઓને એસટી તંત્રની લાપરવાહીથી બસ સમયસર મળતી ન હોવાથી અનેકવાર રજૂઆતો કર્યા બાદ પણ તંત્ર દ્વારા કોઈ નક્કર કાર્યવાહી હાથ ન ધરાતા આજે રોષે ભરાયેલા વિદ્યાર્થીઓએ મોરબીના નવા બસ સ્ટેન્ડમાં અંદાજે 12 થી 13 બસોને રોકી આંદોલન શરૂ કર્યું હતું, કારણ કે એસટી તંત્રની લાપરવાહીથી નિર્દોષ વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય બગડે છે અને આ બાબતની રજૂઆતો અવારનવાર કરવામાં આવે છે, પરંતુ તંત્રને કંઈ પડી ન હોય તેમ બહેરા કાને વિદ્યાર્થીઓનો અવાજ ન પહોંચતા આજે રોષે ભરાઈને વિદ્યાર્થીઓએ બસ સ્ટેન્ડની અંદર જ બસો રોકી આંદોલન શરૂ કરતા તાત્કાલિક દોડી આવેલી પોલીસે વિદ્યાર્થીઓના ટોળાને વિખેરી નાખ્યું હતું। ત્યારે પ્રશ્ન એ થાય છે કે શું હવે વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નનો હલ આવશે? તંત્ર જાગશે? ભારતના ભવિષ્ય ગણાતા વિદ્યાર્થીઓની યોગ્ય માંગણી સ્વીકારાશે કે કેમ, એ તો આવનારો સમય જ બતાવશે। અહેવાલ સત્યમ હંસોરા, 7 ન્યૂઝ, મોરબી। અમારે બીજું કઈ નહીં, બસો બધી અમે આજે હવાના રોકીએ છીએ અને રોકીશું પણ ખરા, પણ અમારે જો બસ ટાઈમસર થઈ જાય તો અમારો બીજો કોઈ પ્રશ્ન નથી, બસ ટાઈમસર હોવી જોઈએ। કેટલા વિદ્યાર્થીઓનો આ પ્રશ્ન છે? મોરબી તાલુકાના જેટલા વિદ્યાર્થીઓ સ્કૂલમાં રહ્યા બધા વિદ્યાર્થીનો આ પ્રશ્ન છે। હજી તમારી બસ ટાઈમસર નહીં આવે તો શું કરશો? હજી પણ આંદોલન થાય છે, આથી વધારે। અમારી બસ ઓઈડ રહે ને 5 દિવસથી આવતી નથી ને આજે અમે બસો રોકી તે એક કંડક્ટર અમને ગાયરું દીધી ને અમને કે અહીંયા અમારા બાપાની બસ છે કે અમને જવા દો કે એમ કહેતા હતા અમને। અમે હજી રોકશું, હજી આવશે નહીં ને તો હજી રોકશું। અહીંયા કેટલી બસો 10-12 બસો રોકી અને હજી આવશે નહીં તો અમે હજી રોકશી। અમારી પ્રશ્ન એ જ છે કે અમારી બસ આવતી નથી ટાઈમસર ને આજે આવી ને તોય જૂના બસ સ્ટેન્ડ થી પાછી આવી ગઈ। રાજકોટ શહેરમાં બેફામ બનેલા તસ્કરો હવે ભગવાનને પણ નથી છોડતા। પેડક રોડ પરના બાલક હનુમાન મંદિરની દાનપેટી ઉઠાવી ગયા। શહેરના પેડક રોડ પર આવેલા પ્રસિદ્ધ બાલક હનુમાનજી મંદિર પર જાણે કે નિશાચરોની નજર પડી ગઈ હોય તેમ અગાઉ એક વખત ચોરીના પ્રયાસમાં નિષ્ફળ ગયેલા તસ્કરો ગઈકાલે રાત્રે મંદિરના તાળા તોડી મંદિરમાં ઘૂસી ભગવાનની દાનપેટી ઉઠાવી ગયા હતા। આ દાનપેટીમાં આશરે ₹30,000 હોવાનું મંદિરના ટ્રસ્ટના પ્રમુખ અને અલકા પાર્ક સોસાયટી 2 માં રહેતા શાંતિલાલે જણાવ્યું હતું। ગત રાત્રે થયેલી ચોરીની જાણ મંદિરમાં સેવા પૂજા કરતા દિલીપભાઈને થતા તેમને ટ્રસ્ટીને જાણ કરી બોલાવ્યા હતા અને B ડિવિઝન પોલીસને પણ જાણ કરતા દોડી આવી હતી।
આ જ મંદિરમાં 1.5 વર્ષ અગાઉ પણ ચોરીનો પ્રયાસ થયો હતો, પરંતુ સેવકો જાગી જતા ચોર નાસી છૂટ્યા હતા અને આ વખતે ચોરી કરવામાં સફળ થયા હતા. શહેરમાં ચોરી, લૂંટફાટ અને નજીવી બાબતે સર્જાતી માથાકૂટથી જાણે કે પોલીસનું અસ્તિત્વ જ ન હોય એવું વાતાવરણ ખડું થયું છે. ત્યારે પોલીસે સજાગ થઈ આવા તત્વોને ઝેર કરવાનો સમય પાકી ગયો છે. અહેવાલ હિરેન રાઠોડ, 7 ન્યૂઝ, રાજકોટ. શ્રી બાલક હનુમાનજી મંદિરે આજે માણસોની અવરજવર એવો ધગધગતો રોડ કહેવાય, એટલે પેડક રોડ કહેવાય. આજે પાણીના ઘોડા પાસે આવેલું આ પેડક રોડ ઉપરથી ચોરીનો બનાવ થઈ ગયેલો છે. અહીંયા અમારા મંદિરેથી ચોરોનો તસ્કરોએ જબરજસ્ત તાળા તોડી અને 25-30 હજાર મતાની ચોરી કરેલ છે અને પેટી પણ સાથે ઉપાડી ગયા છે. ધગધગતા રોડ ઉપર ચોરોને ફરી આની પહેલા 2 વર્ષ પહેલા આવો પ્રયાસ કર્યો હતો. 2 વર્ષ પહેલા આજુબાજુના લતાવાસી ભાઈ બહેનો જાગી જતા ત્યારે કોઈ હાથમાં નહોતો, ફરી 2 વર્ષ પછી આ ચોરો અહીંયા મંદિરના તાળા તોડી કોઈ ડરપોક જ ન હોય તેવી રીતે હાવ ઉગાડાપણે તાળા તોડી અને પેટીની ચોરી થઈ ગયેલ છે. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા 7 ન્યૂઝ નેટવર્કના અત્યાર સુધીના સમાચારો. વધુ સમાચારો સાથે આવતીકાલે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.